الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اهتضت بدرب لا طوله ما شاء الله قبله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارا كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور نترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في النكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية شفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبد
الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Ila ruhi sayyidina wa habibina rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu mu'allimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sallallahu ala mu'allifat kitab Sayyid Ali bin Abbas al-Maliki wa walidihi Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki wa li Usul al-Imam al-Ali bin Qutb awal irsyad al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wali Syekh wa murabbir Syekh Masyar wa Suri al-Banjari wa Sayyid al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Aidrus wa Sayyid al-Habib Abbas bin Muhammad al-Majmi Syekhna ina makan wa sadat Nabi sabran أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل منابع سلف صالح بنية القبول وتمام كل سود ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu ma yuqalu inda dukhulil masjid wal khuruj minhu. An Abi Humaid au Abi Usaid radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadakumul masjida falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa liyaqul Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Apabila kamu salah seorang kamu masuk ke dalam masjid, maka berkirim salamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bersolawat kepada Nabi ketika masuk. Lalu berdoalah Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Jadi masuk kaki kanan, masuk. Kalau keluar kaki kiri. Pas masuk tuh kaki kanan langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Atau kalau pian kada hafal pian buliki aja kena di rumah cari kah di Google di mana kah. Nah, bacaan doa masuk masjid. Wa idza kharaja, apabila ia keluar maka hendaklah mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu min fadlika, dari karuniamu yang besar. Ya, ini kekanakan ini kalau kada sekolahan nama ajarkan ini kada hafal. Ya, doa mendoa nang sehari-hari harusnya kita hafal, tapi kada hafal.
Makanya terserah aja anak itu hendak di pesantren kah, hendak kada kah, yang penting cari pendidikannya itu nang dekat dengan ini pelajarannya ya. Apa doanya ketika masuk? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Ini kekanakan hafal nih kalau ini di TPA biasanya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al masjid qala a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bi sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nabi di versi lain bacaannya bisa juga Nabi apabila masuk ke dalam masjid apa jar Nabi? A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Qala fa idza qala dzalika qala syaitan hufidha min nisa'iril yaum. Jadi kalau orang ketika masuk masjid dia berkata Allahumma atau a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa bi sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kalau dia membaca itu ketika masuk ke dalam masjid, maka syaitan mengatakan orang itu terpelihara dariku dalam satu hari penuh ini. Kada bakal diganggu syaitan. Nah, cuma kalau kita kada hafal yang pertama aja nyaman. Masuknya salawat. Nah, atau kada ingat juga bacaannya salawat barang kaki kanan masuk, keluar kaki kiri. Bahkan tangga-tangga masjid tuh kalau bisa juga kanan kanan kanan. Ulun bisa memperhatikan Abu Yasharwani Balikpapan itu sore-sore waktu masih sekolah. Ulun lihati sidin bulik Jumatan. Jadi naik tangga, turun tangga. Itu kita lihati baik-baik. Memang apik sidin. Naik tangga tuh kanan, kanan, kanan. Karena ketika turun kiri, kiri, kiri. Dan biasanya sini kan tuha tongkat. Jadi kanakannya kayak ulun bahan masih kanakan dengan kekawanan memasangkan sendal. Jadi sendal itu dipasangkan kanan duluan. Salah tagurin kanan duluan deh sini. Kanan sendal. Jadi sekecil itu. Makanya kada salah perhatian dengan hal sekecil itu beliau. Jadi jar sidin ya, amunnya ada aja sidin. Tuan guru ya, bulangnya ganal berjubah. Tapi kalau beludah ke arah kiblat dah jangan dijadikan tuan guru aja sidin. Artinya adab sekecil itu pun dijaga ya. Ulun kada ingat siapa ulamanya. Ada seorang ulama, kalau tidak hilaf, pokoknya ulama hadis. Ulamanya ulama besar. Dipadahkan di sana ada tuan guru yang banyak menghafalkan hadis. Jadi jalan jauh. Jangan jalan jauh. Ketika datang ke situ berhari-hari datang. Tunggu. Rupanya tuan guru itu ketika keluar rumah beludah pas ke tembok masjid, beludah ke depan, di depan masjid di tembok masjid beludah. Bulik sini, kenapa? Jadi orangnya kadang menjaga adab. Nah, sekecil itu ulama kita perhatian, termasuk masuk masjid, keluar masjid itu mungkin hal-hal sepele dianggap orang, tapi itu adabnya di situ, sunnah Nabi di situ. Ciri orang itu rahasia beparak lawan Nabi lewat hal-hal sekecil itu. Jadi kalau kita berumpat dengan orang yang tahajudnya banyak, baca Qur'annya sehari 3 hari hatam Qur'an, wah berat kita. Nah kecil-kecil aja yang kita bisa, maka usahakan umpat dengan Nabi. Sekarang at-targhib fit tayammum. Sekarang anjuran untuk bertayamum kalau tidak bisa wudu. Ini berkali-kali kita pernah bahas di dalam kitab fikih yang sudah khatam. Penting sekali tayamum ini. Kenapa? Karena kita ini kada selawasan sehat. Ada waktunya mungkin kita sakit yang kita kada bisa pakai air. Betapa banyak kata ulama
Maka dikatakan oleh Imam Haddad kalau kada hilap, betapa banyak orang nang mati dari rumah sakit itu matinya su'ul khotimah waliyadzubillah. Kenapa sebabnya? Karena inya kada sembahyang di akhir-akhir garing. Kenapa inya merasa aku garing juga harus sembahyang lagi dah, Allah maha pemaaf aja. Itu celahnya setan menggoda supaya orang tuh di akhir hayat tuh kada baik. Jadi nggak apa-apa aja ikam garing juga orang, Allah maha pemaaf aja tuh, Allah maha kasayang, Allah tahu ikam garing dosa paksa-paksa gitu. Itu justru setan di akhir hayat untuk menggoda itu ya. Ikam ngalih juga pakai banyu kada juga wudu, akhirnya tidak bisa. Anu ngalih aku wudu, akhirnya kada sembahyang, padahal kalau tidak bisa wudu maka tayamum. Nah ini penting kita pelajari ya. Kadang kita berhajat garing ya, cuma manusia ini bisa garing ya, maka kemungkinan kalau kita garing kada bisa pakai air, maka tayamum. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Apa kata Allah dalam Al-Quran suratul Maidah ayat ke-6? Wahai orang-orang beriman, apabila kamu mau berdiri, mau melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, basuhlah tangan kalian sampai siku, sapulah sebagian kepala kalian dan kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Kalau kalian junub maka bertoharohlah, bersucilah, bertoharoh. Kalau kalian sakit atau dalam perjalanan atau kalian buang air besar atau menyentuh perempuan, famlam tajidu ma'an, maka kalian tidak dapatkan air, maka tayammumlah dengan tanah soi dan toyiban ya. Famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Nah, kalau tayamum maka sapulah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian ya. Allah tidak menghendaki kamu itu Uma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan kalian itu susah, tapi Allah menginginkan kalian itu untuk mensucikan kalian dan hendaklah mesempurnakan nikmatnya atas kalian la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Ini anjuran untuk bertayamum kalau tidak ada air atau sakit, maka tayamum. Kayak apa caranya kemarin? Caranya ambil debu. Nah, debu itu bukan di mana-mana ada ya, debu di belakang lemari kah, atau di tanah di hadapan rumah kah, atau disediakan kalau orang garing pakai nampan kah, sediakan baki, sediakan. Tahu tumpah ya pasir, debu di situ, debu nang taruh tangan di situ, lalu berniat. Niat itu ketika tangan di tanah, tapi niat itu jangan selesai sebelum tangan sampai ke muka.
Itu caranya. Nih anggaplah depan ulun nih ada debu lah, tanah yang ada debunya. Tanah liat jangan karena ada debunya, ini tanah yang ada debunya. Ya kayak di belakang rumah, nah kayak di pinggir-pinggir jalan, tuh ada semuanya tuh. Aman aja, tempelkan di situ. Atau kita nih kalau kita garing suruh anak kah pakai kardus gitu, nah nang pak lapik bisa di situ. Atau pakai baki kah, nah, taruh tangan di situ. Lalu membaca sahjaku tayamum untuk mengharuskan sholat karena Allah Ta'ala. Nah dalam hati gitu, karena kalau nyano kada hafal lapasnya nah bapak, yang penting dalam hatinya bahasa Indonesia. Amunnya hafal bagus lagi. Nawaitu tayammuma li ibahati sholah fardhan lillahi ta'ala. Nah mungkin tuha misalnya sudah ngalih pulang menghafali lagi. Nawaitu tayammuma li ibahati sholah fardhan lillahi ta'ala. Cuma kalau yang kada hafal dalam hati aja niatnya, itu kan lapas niat tadi. Nah, ketika tangan di atas tanah berniat dah, aku niat tayamum untuk mengharuskan sholat karena Allah Ta'ala, sambil berjalan di tangan nih. Jadi niat ini dari tangan di tanah sampai di muka. Ingatakan niat itu jangan sampai selesai sebelum tangan ada di muka. Jadi jangan selesai niat itu kecuali tangan sudah di muka. Jadi tangan itu dari tanah sampai ke muka, nah itu niatnya, tempatnya niat. Jadi sahjaku bertayamum untuk mengharuskan sholat ya karena Allah Ta'ala. Sudah berapa kali? Sekali aja gini. Kamu 3 kali kayak bedak pupur. Iya iya sekali aja. Nah kada perlu juga nang harus nang dimasukkan ke mata nang, pokoknya sebisa mungkin aja kena semuanya. Nah, sudah muka sekali kayak apa wudu tuh ya, pembatasan wudu. Batu tepuk lagi di bagian yang lain, jangan tempat yang sama, geser sedikit. Sudah 2 tangan, nah tangan bagi 2 nih, nah jari-jari dengan badan perut nih, nah jari nah masukkan balik, nah lagi sebelah, sudah nah gini kan. Kalau nya asa ngalih juga mungkin berat sampai ini aja bisa Ada pendapat kalau memang orang itu kepepet ngalih kah dibuka anunya nih binian nih, kadang kancing tangannya, atau di rumah sakit kah apa namanya impus kan di sini nih ngalih juga mau yang sampai ini aja pergelangan tangan. Ada juga riwayatnya karena hadis ini ayat ini kadang menyebutkan sampai mana, makanya ulama beda pendapat. Kalau nya wudu jelas sampai siku, tapi ketika disebutkan tayamum basuh muka dan basuh sapu muka sapu tangan aja. Jadi ulama ada kan sampai sini ya ku namanya. Tapi kalau bisa sampai sini bang, nang normalnya, tapi dalam kondisi tertentu ada apa sampai sini. Ayo mudahnya. Nah kalau tangan lebih mudah lagi nang telapak nih, nah kini aja nah sudah sembahyang. Cuma 1 kali tayamum hanya untuk 1 kali sholat fardu. Amunnya pian maghrib bertayamum, aku kan udah batal juga lagi jar. Isya tetap ya tayamum lagi karena tayamum hanya untuk 1 kali, kecuali sholat sunnah terserah aja ya tayamum. Kadang namanya keringanan itu otomatis lebih nyaman daripada wudu, namanya juga dispensasi. Kadang kawa berwudu maka tayamum ini alternatif kedua, keringanan, artinya lebih nyaman sebenarnya, gawiannya lebih enak dikerjakan daripada wudu. Itu banyak kerjanya tuh, niat karena sunnahnya kumur-kumur, masukkan banyu ke hidung, muha sampai siku, nah itu banyak. Tapi kalau tayamum lebih ringan, cari banyu ngalih itu kadang tunggu ke rumah orang, ke masjid. Amun tayamum keluar rumah Anda ketemu sudah, jadi kada ada alasan meninggalkan sholat. Nah ini tayamum. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Kata Nabi Muhammad, aku diberikan 5 perkara
yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelum aku. Artinya ini khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya. 5 hal ini nabi-nabi sebelumnya kada pernah diberi ini. Apa kata Nabi Muhammad? Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan perasaan gentarnya musuh dari perjalanan selama sebulan. Jadi musuh-musuh Nabi itu ketika hendak perang dengan Nabi belum lagi sampai kira-kira sebulan perjalanan. Berapa sebulan itu jalan batis sehari, sini ke Banjar sebulan lah. Mungkin aja lah jalan batis bahari. Kalau pian bahari betarik berapa lawas ke Banjar. Ini tahun 70-an masih betarik loh. Masih amunano amblas tarik dengan kisah kai bahari 2 hari 2 malam itu sudah pakai tarik. Amunnya berjalan batis mungkin sebulan. Artinya sebelum sampai lagi musuh berhadapan gentar sudah. Itu pertama. Yang kedua ujar Nabi, waju'ilat lil ardu masjidan wa tuhuran. Dijadikan untuk aku bumi ini masjid dan suci, dimanapun sembahyang boleh aja. Tapi kalau zaman Nabi Musa kada boleh mesti ke masjid, mau banyak dosa gitu yang koler-koler. Ke masjid jarang, di rumah aja. Jadi jarak kawan saya ini Pak Ustadz bilang laki-laki solehah, dia bilang. Kenapa laki-laki solehah? Saya di masjid terus, di rumah terus sembahyangnya. Jadi laki-laki solehah jadinya. Nah untuk umat Nabi Muhammad boleh dimanapun, di mana kah, asal bersih aja, suci. Namun umat Nabi dulu sembahyang harus ke masjid, khusus wadahnya. Itu yang kedua. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu sholatu falyusalli. Yang ketiga, apapun jua seorang dari umatku yang dia memperbapati sholat, maka dia sholat. Artinya begini, masbuk kepada bapak, yang penting ini mendapati sholat. Amunnya sudah mau tahiyat akhir dah, hanya datang ke masjid, dah bapak langsung 4 takbir, langsung 4 tahiyat, tetap dihitungnya jamaah. Padahal terlambat 4 rakaat lagi terlambatnya. Kalau di zaman dulu dah ada kata maaf, terlambat bang sudah. Coba ketatnya syariat terdahulu. Dimanapun sembahyang. Wa uhillat lil ghanaimu walam tahilla li ahadin qabli. Dan yang keempat, yang ketiga nih, 3. Apalagi jar Nabi, dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan tidak dihalalkan kepada seorang pun sebelum aku. Jadi amunnya perang, hartanya musuh itu nang mati tuh, nang ketinggalan, yang kalah itu halal buat Nabi Muhammad dengan umat-umatnya berbagi. Jadi jan Nabi gawiannya apa ketika jadi Nabi? Di mana bini banyak, tanggungan banyak. Di mana Nabi dapat duit? Perang itu kalau menang bermiliar-miliar hari ini. Kuda tuh aja berapa harganya? Kuda itu kalau kuda perang ada yang sampai 100 kali lipat daripada harga unta. Kalau kuda nang jaga, nang emang lari kuat itu, bayangkan berapa. Kendaraan termewah saat itu adalah kuda. Amunnya mati orangnya, kudanya halal. Ayo, itu bang yang Nabi dapat untuk menghidupi keluarga di antaranya. Belum lagi ada orang berhadiah macam segala macam. Jadi Nabi itu banyak berduit, tapi bagi-bagi. Nabi kada ketujuh menyimpan harta lebih 3 hari, kada mau Nabi. Ada peguruan yang menghitung berapa Nabi itu umpat perang selama menjadi Nabi. Ada yang menghitung kalau rata-rata aja, ini kan kada rata bang, waktu itu ada yang 3 bulan, ada yang sebulan perang, 3 bulan, setahun perang. Kalau dihitung-hitung setahun tuh 2 kali. Jadi semenjak Nabi di Madinah tuh 10 tahun kurang lebih, mungkin udah 20 kali perang ada.
apakah ada sehat? Makanya Nabi itu ke depan riwayat garing-garingan dada. Nah, kayak kita kan mau tempel salon pas gitu. Kena bekerok dada. Nabi itu ada riwayat garing-garing kecuali sakit ketika akhir hayat yang membawa kepada maut. Itu aja. Kenapa sehat orang Nabi kayak apa? Orang bahari jalan batis terus. Nah, karena perang, karena halal hartanya. Kalau di zaman dulu harta itu kada halal. Makanya di antara jihadnya umat Nabi Musa itu diterima, ciri-cirinya maka harta rampasan itu disambar petir. Itu dalam hadis sahih gitu. Jadi amunnya perang kalah nih musuh, harta itu dikumpulkan di lapangan, kumpulkan dulu. Kalaunya ada petir menyambar memakan habis hangus, berarti diterima amal jihadnya berataan. Cirinya tuh. Tapi kalau kada mau dimakan dengan petir, kada terima di jihadnya. Nah, pernah kejadian kumpulkan ya Nabi Musa, dikumpulkan ya semua harta rampasan perang nih. Nah, kayak pedangnya orang, tameng bajunya, kudanya, kumpulkan jadi satu. Tungguin, kan ada yang menyambar petir nih. Ini dan Nabi Musa nih ada yang culas nih. Ayo, ada yang culas nih. Tapi kada yang mau ngaku, malu. Jadi ujar Nabi Musa, mukjizat, ini mukjizat ya Musa. Kalau nangke itu jadi setiap kepala suku bersalaman dengan aku, ya Nabi Musa. Jadi setiap kepala suku tuh salaman biasa aja. Pas terkena ada nang culas, berikit nempel. Nah ya jadi, ini bebuhan nikam ada yang nyembunyikan harta nih. Jadi putar salaman. Pas terkena, ada ternyata. Di mana anak buah Hikam nggak tahu, pokoknya anggota ini pokoknya yang nyembunyikan harta. Sekalinya bujur dapat emas sebesar kepala. Sangu orang perang, sangunya musuh perang bawa emas, mungkin dijualnya di jalan karena bulan-bulan. Itu rupanya ketika itu diambil Nabi Musa, diandak lagi di kumpulan harta, ada lawas disambar dengan hangus, terima. Itu orang bahari. Makanya ujar Nabi, untuk aku dan umatku harta rampasan perang itu halal. Nah, itu rahmatnya Allah Ta'ala kepada umat Nabi. Wa utitu syafa'ah, aku diberikan syafaat ya Nabi. Artinya aku bisa menolong umatku. Wa kana Nabi yub'atsu ila qaumi khassa wa bu'istu ila nasi ammah lagi. Dan setiap para nabi hanya diutus untuk umatnya saja secara khusus, tetapi aku diutus untuk seluruh manusia. Ini makanya dalam burdah yang kita baca bi akramir rusli kunna akramal umami. Jadi, dengan sepaling mulianya Rasul maka kita menjadi umat yang paling mulia. Kita umat di Nabi gitu kan. Nah, Nabi kita ini paling mulia, kita umatnya Nabi, terumpat kita menjadi umat paling mulia yang pernah ada di permukaan bumi ini ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ya Quran. Kalian adalah umat terbaik yang pernah ada di atas permukaan bumi ya Quran. Memuji umat Nabi Muhammad. Kalian menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran ya Quran. Ya, kita umat terbaik gara-gara Nabi kita, Nabi terbaik. Ini nikmat yang ganal nih, nikmat yang besar nih. Jadi Nabi Musa itu dalam riwayat Wahab bin Munabbih kalau kada hilap, Jasidin, aku pernah membaca riwayat Jasidin. Nabi Musa itu sebelum diciptakan ke dunia di alamul arwah membaca lembaran-lembaran takdir, lembaran-lembaran kejadian yang akan ada di dunia dibaca oleh Nabi Musa. Apa? Di antaranya 5 ini, dijadikan tempat tuh halal untuk sembahyang, dijadikan harta ghanimah halal. Pokoknya hebat, inya umat paling terakhir tapi paling pertama masuk surga. Semua kelebihan-kelebihan tuh di umat Nabi Muhammad itu. Kalau inya berniat dapat pahala dah, belum lagi berbuat, hanya berniat dapat dah pahala niat.
Kalaunya berniat buruk belum dicatat lagi, kecualinya menggawi itu pun satu aja. Terus baca terus umat nyamannya jasidin. Ujung-ujungnya ketika itu kejar Nabi Musa, ya Allah, ini ada umat nang kini ciri-cirinya mudahan nih umatku ini. Kata Allah Ta'ala, lain Musa itu umatnya Muhammad. Baca lagi, terdapat lagi macam-macam ini halal harta ghanimah. Ujar Nabi Musa, ya Allah, mudahan nih umat ulun karena ini nih ciri-cirinya dengan segala kemudahan. Bukan Musa itu umatnya Muhammad. Ujung-ujungnya baca banyak kelebihan umat Nabi Muhammad nih. Ujar Nabi Musa, kalau gitu ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad juga aja. Ujar Nabi Musa, ya Allah faj'alni min ummati Muhammad, jadikan aku ya Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Ujar Nabi Musa, kadang Nabi Musa ikam seorang nabi dah jadi dan umat Nabi Muhammad. Nabi Musa hendak minta jadikan umatnya Nabi Muhammad. Kita nang lahir langsung Islam, nah umat Nabi Muhammad kada diminta-minta nikmat besar ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya ketimbang orang yang menyeru untuk kepada Allah, menyeru juga untuk berbuat kebaikan, maka dia berkata sesungguhnya aku bagian dari kaum muslimin. Nah ini kelebihan para pendakwah, kelebihan orang yang menyuruh kepada kebaikan. Nah, kelebihan orang tukang share, amun di sosial media share, ada acara tabligh akbar, share, ada acara pengajian, share. Masuk juga di ayat ini, tapi secara khusus ini diterjemahkan, ditafsirkan oleh ulama. Ini kelebihan tukang azan. Inya nang manggil orang untuk bersembahyang. Makanya ujar Rasulullah dalam hadis, yukfaru lil muadzini muntaha adzanihi. Diampunilah orang nang azan itu sampai mana azannya terdengar, seitu dosanya diampuni. Ya, jadi tidaklah ya Nabi wa yastaghfiru lahu kullu rabbin wa yabisin sami'ahu, memintakan ampun untuk si muazin tadi apa? Setiap benda-benda yang basah, benda-benda yang kering yang dia mendengar suaranya itu. Jadi sejauh mana suara azan itu terdengar, maka setiap yang mendengar itu, yang tumbuh-tumbuhan, bebatuan, pokoknya semua makhluk yang mendengar itu dalam radius cakupan azan itu semua memintakan ampun buat yang muazin itu. Selama inya ikhlas, kada mencari duit ya. Tapi amun dibari Bang, enggak apa-apa. Tapi kalau tujuan azannya mencari duit, batal lah pahala ini ya, karena orang azan diberi duit juga kalau di masjid ya, ada muazin khusus kan, kayak Islamik tuh ada tukang azannya khusus gitu. Amunnya tujuan lillahi ta'ala, dapat inya ganjaran ini di hari kiamat. Inya istimewa, kenapa? Inya ada cirinya, ada ciri, oh ini lehernya terpanjang sedikit, tapi bukan kada baik, cuma tuh ciri karena akhirnya ini tukang azan bahari, tukang panggil kebaikan. Bahkan ulama tuh berdebat apakah afdol imam ataukah afdol muadzin, yang mana kira-kira lebih utama, tukang azan kah muadzin ya? Jadi ujar ulama yang lain muadzin kan, karena muadzin nang ngumpulkan orang ya, betulnya imam karena imam nang mimpin. Jadi sama-sama punya alasan. Tapi ujar ulama lagi nang afdal tuh imam. Kenapa? Karena Nabi imam. Nabi karena pernah azan, Nabi imam itu nang. Tapi ujar ulama lagi nyata Nabi imam aja. Kenapa Nabi kada azan? Kalau Nabi azan berdosa amun kada datang. Karena Nabi yang manggil. Hayya 'alas shalah, ayo sembahyang. Habis itu di kebun-kebun nang kan ada juga sahabat tuh mungkin nang kada umpat berjamaah, tertinggal di rumah berduaan kan dengan bini yang bisa karena kesibukan kan. Tapi kalau Nabi yang azan kada ada istilah, pokoknya harus wajib. Makanya Nabi itu kada pernah azan, Nabi imam. Tapi dua-duanya luar biasa.
Wa an Muawiyah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Tukang azan itu nanti paling panjang lehernya di hari kiamat. Ya, artinya kemuliaannya, bukan kada baik. Cuma paling diketahui, paling nampaknya jadi orang baik, dikenal di hari kiamat karena jadi bintangnya di hari kiamat. Nah, kalaunya sorangan aja Bang di rumah, kayak apa? Ujar ulama, sekalipun sorangan tetap disunahkan azan. Jadi jar Nabi, sekalipun ikam di atas gunung lagi mengembala kambing, kalaunya waktu sholat masuk, sunnah ikam azan. Selama ikam kadang mendengar orang azan di rumah kalaunya harus sembahyang. Atau qomat aja kah? Kata ulama antara qomat dengan azan sunnah azan. Lebih utama azan daripada qomat. Tapi biasanya kita meringkas saja qomat. Nah, qomat padahal azan lebih afdol ya. Jadi tetap sekalipun sorangan tetap disunnahkan. Dan azan ini bukan hanya untuk sholat disunnahkan. Ujar ulama, apabila ada nang kesurupan azankan. Ya. Dasar tekuci yakinnya mau diazankan orang kesurupan tuh. Ketika terjadi musibah azankan. Itu kan sunnah-sunnah azan tuh. Kemarin kita bahas. Cuma kalau ada apa ngebetelanjang kebakaran, bah itu haram. Apa orang kebakaran betelanjang atas hatap azan. Azannya sunnah. Memang di kitab-kitab dianjurkan oleh ulama, mustahabbu, dianjurkannya azan di atas supaya terdengar orang banyak ketika kebakaran, sunnah. Tapi betelanjang itu kan ada sunnah, haram hukumnya, jadi jangan betelanjang. Bisa lah biar mendengar itu. Alhamdulillah kada pernah melihat Bang. Kalau mendengar suah ada aja. Cuma Oman Wah ini viral Bang di kamera orang. Ya. Nggak ada dustainya. Sama ketika anak itu baru lahir, sunnah juga diazankan telinga kanan. Telinga kiri, abahnya kedada aja, mamanya Bang, ada papa, mamanya azankan itu. Tapi sunnahnya memang laki-laki. Kalau kada diazankan Bang, tidak ada masalah Bang sebenarnya. Cuma dianjurkan, disunnahkan azan sebelah kanan, sebelah kiri dikomatkan. Apa maksudnya? Apa hikmahnya? Bayi baru lahir tuh, azankan, tapi jangan Bang langsung juga kalau dibersihkan dengan anunya, ada apa Bang? Kadang langsung seketika Bang. Kalau bisa bagus Bang, tapi kan kadang diambil bidan tuh, dibersihinya dulu baru diberikannya. Azankan apa maknanya? Supaya pertama kali yang masuk ke telinganya adalah kalimat tauhid. Nah, itu hikmahnya, supaya yang pertama kali masuk ke telinga anak itu adalah kalimat tauhid, kalimat nama Allah, nama Rasulullah, kalimat-kalimat yang bagus. Karena sebagaimana diazankan ketika lahir, maka dikiaskan oleh ulama ketika orang itu masuk ke liang lahat juga diazankan. Nah, yang kurang tepat menurut pelajaran yang kita bahas kemarin, ini karena masalah Bang, cuma lebih bagus azannya orang meninggal itu jangan di atas. Allahu Akbar, enggak apa-apa Bang. Atau karena paskan dengan azan di masjid, bisa juga. Karena ma'andak mayat itu pas orang azan ini kada perlu lagi orang ma'azankan. Jadi cukup azannya di masjid. Jadi Allahu Akbar di masjid. Nah, itu sunnah kuburakan pas di situ. Kalau azan, kita nang azan di atas, maka jangan di atas. Semakin dekat dengan telinga mayit semakin afdol. Itu kan kita bahas dalam kitab yang khatam semalam. Kalau pian masih ingat, ingat. Kita bahas lah bab jenazah, prakteknya kan di masjid semalam. Tapi teorinya kemarin itu afdolnya mengazankan mayit itu semakin dekat dengan telinga mayit semakin afdol. Ulun baru sekali mendengar, melihat orang itu mengazankan mayit di situ. Nang kada disuruh tuh, seorang hadir aja kada Bang menyuruh. Artinya orang ini orang paham ketika meninggal diazankan pas dibisikinya Allahu Akbar jadinya.
Oh ternyata emang orangnya rajin pengajian. Urang Bendang sini. Urang Bendang ini awalnya di sini nya berdiam di Jembayan. Luakulu tuh masuk hampir sejam kan masuk dalam tuh. Jonggon kah dari sana tuh? Ya. Nyanjak pengajian tuh mungkin umpat arwah guru Bendang kah, ada Habib Nizar kah? Karena Habib Nizar pas meninggal sana juga. Anaknya nang meninggal, kami datang ke sana. Kadang kami suruh, tapi si Din itu paham rupanya. Ketika mengazankan anaknya, terus dibisikinya anaknya tuh Allahu Akbar Allah. Oh ini orang paham ini artinya. Ya, orang berilmu karena semakin afdol, semakin dekat semakin afdol. Ya. Tapi boleh di atas boleh hai juga. Ya. Kada masalah pang sebenarnya. Cuma kalau afdolan paraki telinganya. Yang afdol lagi itu ahli waris anaknya. Apa sampai meninggal aja azan aja kada wani si anak. Ya. Dan laki-laki. Karena akan kita bahas minggu akan datang insyaallah bab tentang menjawab seruan azan. Nah, dan apa yang dibaca setelah azan. Jadi yang disunnahkan itu sedikit, yang disunnahkan itu kita yang mendengar yang menjawab. Kalau yang azan kada disunnahkan menjawab. Ya, jadi yang azan aja, yang disunnahkan menjawab itu adalah yang mendengar. Cuma disunnahkan karena yang azan itu sebelum azan inya duluan yang berucap Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah gitu. Terus sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namanya tarji dalam bahasa fikih itu sunnah. Jadi sebelum inya benyaring inya berdulu dalam pelan begamat asyhadu an la ilaha illallah. Begamat menyaring ini bingung orang. Asyhadu la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu sunnah sepakat ulama. Karena ketika hayya ala shalah itu diperdebatkan oleh ulama apakah sunnah juga macam tadi atau kada. Tapi sebagian ulama tetap mensunnahkan. Jadi hayya ala shalah, hayya ala shalah, hayya ala falah, hayya ala falah, hayya ala shalah. Nah, nyari itu. Karena akan kita bahas tentang azan di minggu akan datang. Kita ganti kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa majariyal fikri katsiratun wa majariyul fikri katsiratun. Kita ngebahas semalam itu soal tafakur, berpikir. La ibadata katafakur. Jadi Sayyidina Ali kada ada ibadah yang macam tafakur itu apa? Gawiannya ringan, kada perlu banyak modal, kada perlu banyak gawian, tapi manfaatnya besar. Sehingga dikatakan oleh para ulama al-fikratu sirajul qalbi, berpikir itu lenteranya hati, perangannya hati. Apabila kada berpikir maka hatinya kada ada penerangan. Bahkan dikatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin, bertafakur sesaat, sejam, sesaatkah maka lebih baik daripada ibadah setahunan. Tafakur, kata para filosof, hidup yang tidak dipikirkan tidak layak untuk dijalani. Hidup itu mau umpat arus saja itu kada layak jadi maka ada komitmen, ada rencana-rencana yang ke depan itu diatur ujar ulama. Lalu kemana kita tafakur? Apa nang ditafakurkan? Nah itu yang kita bahas. Faminha wa huwa asyrafuha, di antara hal yang perlu ditafakuri bahkan itu paling mulia apa? Anta tafakkara fi ajaibi masnu'atillahil bahira.
Apa kata Imam Haddad? Yang paling utama tuh, yang paling bagus kamu berpikir, tafakur, merenung. Apa direnungkan? Tentang kehebatan ciptaan Allah yang begitu indah sekali. Ya, itu perlu ditafakurkan. Apa yuk dipikirkan? Banyak kayak binatang-binatang, langit, tumbuhan-tumbuhan, itu jadi tafakur. Kadang-kadang kita berpikir juga tuh di danau tuh nah timbul iwak nila ada. Dari mana iwak nila itu? Kalau kita berpeliharaan kita nukar bibit. Tapi kalau di danau dari sungai mungkin kan dari sungai, kalau bekas batu bara di atas gunung sana. Tiba-tiba berapa puluh tahun ada iwak nila, ramai orang mengunjun di situ. Di mana datangnya iwak nila itu? Iwak pupuyu tuh di pehumaan. Kalaunya kering kedada, kalaunya bebanyu ada iwaknya. Di mana datangnya? Adakah penelitian tentang itu? Udah tahu loh. Lihat-lihat di TV-TV itu on the spot dan sebagainya, itu lihat-lihat itu yang paling utama aja sih. Melihat kekanakan gitu, itu alamal insana malam ya alam. Siapa yang mengajarinya buka, siapa yang mengajarinya beting kaum, siapa yang mengajarin. Kita kada pernah mengajari, ini belajar sorangan, bisa sorangan. Canggihnya alat hari ini nah kayak HP, laptop tuh canggihnya tuh. Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan manusia? Otaknya Allah Ta'ala. Coba hebatnya ya. Ujar tentang ahli pikir, ada jutaan sel di kepala kita nih yang bisa menyimpan memori ingatan itu, kalah memori-memori yang ada di flash disk sana dalam apanya. Coba ingatan kita. Dan secara otomatis kalau kita nih suku misalnya Banjar kah, ketemu orang Banjar juga langsung otomatis bahasa Banjar. Kalau kita orang Jawa Indonesia awalnya, ketika bertemu juga ke kawan sama-sama Jawa, tiba-tiba spontan, kada dipikir, kada di setting itu merubah, itu otak kita tuh hebatnya tuh, itu yang dipikirkan. Apalagi dipikirkan wa asari qudratihil batinati wa zahirati. Kamu pikirkan juga apa? Dampak atau bekas atau dampak dari kekuasaan Allah Ta'ala yang batin dan yang zahir ya. Tentang jiwa kita nih, anehnya manusia ini kalau dipikirkan, ini bisa hidup di dua alam. Apa yuk? Awaknya di majelis, pikirannya di rumah. Ini bisa berpijim tuh nah, pejam mata, tapi awaknya bisa ini merasakan berjalan tuh kemana-mana tuh, seakan-akan berapa dimensi manusia ini. Itu batinnya, zohirnya. Wa mabassa minal ayat fi malakutil ardi was samawat. Dan pikirkan juga apa-apa tentang banyaknya motivasi dari ayat-ayat tentang kerajaan bumi langit. Nah kalau di alam nih, di bumi langit kan naik pesawat dan hebatnya awan itu kayak apa gitu nah, dan lain sebagainya. Wa hadza tafkiru yazidu fi ma'rifatika bi zatillahi wa sifatihi wa asma'ihi. Kalau ini ditafakurkan, maka itu akan menambah ma'rifat kamu terhadap zat Allah, sifat Allah dan asma'nya Allah. Waqad hasallahu alaihi biqauli, dan Allah sungguh memotivasi untuk bertafakur tentang ini. Apa kata Allah? Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, pikirkanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dipikirkan. Apa kata Quran? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan ini dengan sia-sia ya.
Laba-laba apa fungsinya? Ternyata untuk luka rapat. Yang kita kada tahu tuh binatang-binatang tuh, oh ini fungsinya ini. Ada dulu orang yang mendustakan, kumbang ini kada ada anunya jar, kada ada manfaatnya. Apa makna kumbang? Nget itu. Rupanya garingnya gatalan. Lalu jar ulama, udah berobat sana kemari tidak sembuh-sembuh. Lalu ada dokter mendakat, ini ada Pak Ayo obatnya satu aja jar. Apa tuh obatnya? Anu ya kumbang obatnya, ditumbuk tempelakan di situ. Waktu itu kan dia sembuh ternyata. Iya, ditumbuk jadikan kayak pupur gitu nah. Nah tahu lah, bujurkah tapi itu? Itu riwayat orang dahulu bang, kalau kita baca di kitab, bujur. Udah tahu juga, ya. Jadi kumbang tuh ditumbuk sampai hancur kayak pupur. Di anu kan ngasaikan itu obat gatal, ujar di situ. Nah, kayak ilalang tuh nah. Apa fungsinya ilalang? Tapi Allah kadang menciptakan dengan oh ternyata ilalang itu obat jantung. Ya, ada yang dengar itulah. Obat-obat kampung itu nah, ilalang. Jadi akarnya tapi bukan dahannya, akarnya itu ternyata dibersihkan, disiangi, direbus dengan banyak, campur gula habang. Minum rutin kan jadi kayak jamu jantung ternyata ya. Ayo ilalang kita kan tahu ya bang di lain-lain apa obat-obat artinya kada yang sia-sia itu dipikirkan. Dan kamu sendiri kata Imam Haddad termasuk keindahan keajaiban ciptaan. Kamu pikirkan tentang dirimu sendiri. Makanya kata Allah, wa fil ardi ayatul lil mukinin. Di dalam dunia ini ada tanda-tanda buat orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan pada dalam diri kalian, afala tubsirun, apa kalian tidak perhatikan? Ya. Apapun makanannya warna-warni, keluarnya tetap satu warna. Hebatnya produksi itu kayak apa? Macam-macam kita makan warnanya tapi keluar tetap satu warna. Hebatnya imun kita, saraf kita, darah kita dan lain sebagainya itu hebat sekali ya Allah. Kalau kita pikirkan dan coba-coba di Google tuh dicari-cari, di YouTube tuh cari-cari keajaiban badan manusia. Wah luar biasa. Ada bang ulun mencari, ulun pernah membaca buku, ada buku tentang itu fenomena keajaiban Tuhan di balik setiap makhluk, diuraikan para ilmuwan badan manusia. Sel kita nih dalam sehari ada yang mengatakan ribuan bahkan jutaan yang mati sel, tapi dengan satu hari itu juga terbaiki metabolisme kah, dibaiki dengan makanan yang baru, makanya mati baiki lagi. Orang melahirkan tuh berapa urat yang pagat tapi kena terbaiki dikit walaupun kadang kayak asal tapi terbaiki itu semua tuh ada. Bahkan jantung itu cepatnya tuh darah itu lari ada yang sampai menghitung itu dokter. Semua pokoknya luar biasa anunya manusia itu anunya. Belum lagi orang yang bisa mengasah dirinya pakai telepati, bahari pakai telepati itu ilmu yang bisa dipelajari ya ulama. Nang orang tuh sebelum telepon ada bisa berpandir jarak jauh. Ada kalau kita dengar bahari telepati ya. Jadi berdiam aja kan berpandir. Itu ternyata ilmu tuh bisa diasah. Ya, bukan ilmu yang belampah-lampah, tapi bisa diasah ya itu. Itu pun dikaji oleh para ilmuwan, hebatnya tubuh manusia. Makanya sampai mengatakan manusia ini alam sogir, alam halus. Alam yang luas ini alam kabir, alam halusnya ada di manusia. Karena semua di alam semesta ini ada di awak kita gambarannya. Sungai-sungai itu urat-urat tuh ada semua tuh, laut karena ada semuanya, tumbuh-tumbuhan, bulu-buluan, semua ada di awak manusia semua. Makanya sahabat alam sogir. Mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirat dan ulun bisa mengamalkan, pian bisa mengamalkan. Mudah-mudahan barokah manfaat dunia wal akhirat dan
dosa-dosa kita Allah ampuni. Mudah-mudahan amal kebaikan kita Allah terima. Mudah-mudahan diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dan mohon doa juga esok hendak ke Jakarta datangi peguruan, mudahan Allah berikan keselamatan juga.